ട്രാവലിനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും പറയണോ? As we are traveling from Muscat to Korea, it's been a very sunny and a very quite humid day. Temperature is about 39 degrees centigrade. Look at the great mountains, clearly visible as this pollution control, pollution in the air. So evident that we could clearly see for about 20-30 kilometers distance with our bare eyes. It's been so splendid to see such magnificent mountain in front of you and you are going towards it. You hardly get and rarely seen such magnificence in the world. Oman has been gifted with lots of natural resources. Natural beauty itself is its blessing. It's so amazed that you could see all these beauties as a common man and witness the extravaganza of the night. As the COVID-19 has hit this country and the country has put the lockdown March 22nd, I guess. They're pretty much not, though the economic isn't affected. Anyway, that's globally though. It's like, is only I'm hungry? No, everybody in my house is hungry. Oh, okay. So I got some relief. But the reality is, everybody in this family is still hungry. Jokes apart, the roads are getting developed, infrastructure projects are getting, that's a good sense of driving, and these kind of sense of driving has been seen in most of the times in this country, giving a way to the person or driver who's yielding it, understanding that the heavy vehicles has got limitations in their visibility and keeping the safe distance. Quite a magnanimous, good trip though. It's about 1 hour 36 minutes journey from Muscat Sea to Koryat desalination plant. Quite indeed. Road seems to be pretty much empty, although we have got few vehicles, and we love to see only these few vehicles for our enjoyable journey. Although the pre-COVID notion was all these roads were filled with lots of vehicles and it's like a traffic jam altogether. We call this a mango jam or an orange jam or a fruit jam. Yeah, mixed together, bunched together, glued to each other. That was the nature of roads
pretty much all the roads you could see around the world during this office hours. Now the time is 8:45. That's 8:45. But most of the people have reached their office. Though if there is a school, almost busy inside the school. Construction work is on full-fledged. Construction workers are exposed to this extreme temperature. The temperature around the city right now is on 39 degrees centigrade. It is expected to reach a 46 by noon. That's a long driving, so some of the expats or the nationals use their phone while driving, which needs to be avoided for their own safety and the safety of the other road users. This is Rusail Industrial Area, and that's entry to the Rusail Industrial Area for Muscat. Road widening process are on full-fledged, and that's pretty much required at this area because it's so very congested. We used to stand for about an hour to cross this junction to get into the industrial area. We could see and witness lots of heavy vehicles, but due to this pandemic, everything got slowed down, took its own pace. However, most of the essentials all available, and thanks to these brave truck drivers, police, and health workers to make it possible and make us feel that it's quite normal and as usual, and we never felt that there's a scarcity in food, milk, or any groceries. We are now headed to Express Highway. It's a little longer route than compared to the Sultan Qaboos main road. That's quite parallel to airport and the runway. This is towards the mountains. Excuse me, I have a call to attend. I'll come back to you soon. And what you're witnessing right now is the Oman's biggest mall, known as Mall of Oman. Construction is in full swing. ഇത് ഒമാനിലത്തെ ഏറ്റവും വലിയ മോളാണ് ഉണ്ടാക്കിക്കൊടുക്കുന്നത്, മോൾ ഓഫ് ഒമാൻ. കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഇപ്പോൾ ഫുൾ ഫ്ലെഡ്ജ് നടക്കുകയാണ്. പക്ഷേ ഈ കോവിഡ് കാരണം കുറച്ചൊരു അതിൻ്റെതായ പരിമിതികളൊക്കെ നമുക്ക് കാണാം. പക്ഷെ എന്നാലും കൺസ്ട്രക്ഷൻ നന്നായിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട്. 2021 അതിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം എന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടു. ചിലപ്പോൾ ഒരു കൊല്ലം കൂടി കിട്ടാനുള്ള സാധ്യതകൾ വളരെ കൂടുതലാണ്. അതിനു വേണ്ടി 2 ഫ്ലൈ ഓവറും എക്സിറ്റ് റാമ്പും എൻട്രി റാമ്പൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി മോളിനേക്കാളും കൂടുതൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറിന് വേണ്ടി അവർ പൈസ ചെലവ് ചെയ്തെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇത് അൽ അൻസാബിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു സാൻഡ് ഡ്യൂൺസിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ്. ഭൂരിപക്ഷ ഭാഗം ഒമാനിൽ കാണുന്നത് മരുഭൂമി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പാറപ്രദേശങ്ങളാണ്. കടലിൻ്റെ അടിയിൽ കിടന്നിരുന്നതാണല്ലോ ഒമാൻ്റെ ഈ ഭാഗങ്ങൾ.
പക്ഷെ കുറച്ച് സ്ഥലങ്ങൾ മാത്രമേ ഈ ഡ്യൂൺസ് ആയിട്ട് കാണുള്ളൂ. ഈ അറബിക്കഥകളിലൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ ഡെസേർട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാം വിചാരിക്കുന്നത് ഈ ദുബായും ഷാർജയും എന്നുള്ള പോലെ ഈ പൊടിക്കാറ്റുകൾ വരുമ്പോൾ ആ പൊടിയെല്ലാം വന്ന് അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന ആ ഡെസേർട്ട് ഉണ്ടല്ലോ, അതല്ല ഒമാൻ്റെ പ്രത്യേകത. ഒമാനിലുള്ള ഭൂരിപക്ഷ സ്ഥലം ഈ റോക്കിയാണ്. ആൻഡ് ഒത്തിരി ലഷ് ഗ്രീൻസ് അവിടെ കാണാൻ പറ്റും. ഈ കടലിൻ്റെ അടിയിലെല്ലാം കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ അനുഭവപ്പെടാവുന്ന ആ ഫീൽ തന്നെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് പുറമേ എല്ലാം കാണും. നോക്കൂ, അല്ലമറാത്തേക്ക് പോകുന്ന ഈ വഴിയാണ്. ഈ വലിയൊരു മലേനെ ചെത്തി മുറിച്ചുണ്ടാക്കിയ റോഡുകളിലാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. ഭയങ്കര വലിയൊരു മാഗ്നിഫിസൻ്റ് ആണ്. മലേനെ നമ്മൾ ഹെഡ് ചെയ്ത് പോവാണ്. ഈ കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണാൻ വേണ്ടി ഒമാനിൽ തന്നെ വരണം. അമ്പരന്നിരുന്നു ഓരോ കാഴ്ചകളും. ഇവിടെ സീമിതമായ സ്പീഡ് ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 40 മുതൽ 50 വരെയും. റോഡുകളുടെ വിട്ടെല്ലാം കാണുവാണെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ല, നമ്മുടെ നാട്ടിലത്തെ ഹൈവേ പോലെ ഇല്ല. അതിൻ്റെതായ വിട്ടും ആ ഒരു ടെറൈൻ ഉണ്ടാക്കിയും ആ സ്ലോപ്പും എല്ലാം ഈ വണ്ടികൾക്ക് അതിൻ്റെതായ രീതിയിൽ കയറി പോകാനായിട്ടുള്ളൊരു സാഹചര്യമാണ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നത്. അതിന് ഗൾഫാറും LNTയും സ്റ്റാർബാഗ് അങ്ങനത്തെ ഒത്തിരി കമ്പനികളുടെ പരിശ്രമമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ എല്ലാം ഇത് അനുഭവപ്പെടുന്നത്. ഇവിടെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഈ പാറകളുടെ സൈഡിലൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഈ കമ്പി കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഗ്രില്ല് വെച്ച് കെട്ടിയിരുന്നു. നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ ഈ പാർക്കിലൊക്കെ കാണുവാണെങ്കിൽ ആ ഒരു ഗ്രില്ലുണ്ടല്ലോ, ആ ഒരു ഗ്രില്ലായിരിക്കും ഇവിടെ കാണാം. എന്തുകൊണ്ടെന്ന് കാണണ്ടല്ല, ഈ മഴ വരുന്ന സമയത്ത് ചെറിയ പാറകൾ ചിലപ്പോൾ ഇടിഞ്ഞ് വീഴും. ആ ഇടിഞ്ഞ് വീണ് റോഡിലേക്ക് എത്താതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ അവർ പൊതിഞ്ഞു കൂട്ടുന്നത്. പാലക്കടയിൽ നമ്മൾ പൊരിയെല്ലാം ഇങ്ങനെ പൊതിയൂല, ആ രീതിയിലേക്ക് ഇനി ഒരു വലിയ പാറകളൊക്കെ പൊതിഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഒരു രീതിയിൽ നോക്കുമ്പോൾ അതൊരു നല്ല കാര്യം തന്നെയാണ്. ഈ പാറകൾ പെട്ടെന്ന് മഴ വരുമ്പോൾ പൊടിയാൻ എന്താ കാരണം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇതെല്ലാം വളരെ ഡെലിക്കേറ്റഡ്സ് ആണ് ഈ പാറകൾ. ഓരോ ലെയർ ബൈ ലെയർ ആണ് ഈ പാറകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കുകയാണെന്നില്ല, ഓരോ സെഡിമെൻസും വന്ന് കയറി ആ ലെയേഴ്സാണ് ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റേതായ ഒരു ആ ഫ്രിക്ഷണൽ ഗ്യാപ്പ് അതിലുണ്ടാവും. അതിനെ പൊട്ടിച്ചിട്ടാണ് ഈ റോഡുകൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഈ ഇടതുവശത്ത് നോക്കുവാണെങ്കിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നൊന്നുമില്ല, പക്ഷേ സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിയാൽ മാത്രമേ കാണുള്ളൂ. അതിലെല്ലാം വെള്ളം പോകാനായിട്ടുള്ളൊരു ദ്വാരങ്ങളും അതിന് പൈപ്പിങ്ങും കാര്യങ്ങളും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വളരെ ഭംഗിയായി, വളരെ നല്ല രീതിയിൽ. വെള്ളം പോകാനായിട്ടുള്ള ചാലുകളും വളരെ ഭംഗിപൂർവ്വം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അത് മുൻകൂറി കണ്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള പോലെ നമുക്ക് ഒരു ഫീൽ കിട്ടും. ഈ വലിയ റാമ്പും പിന്നെ അതിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ഗ്രില്ലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. മുകളിൽ സെക്യൂരിറ്റി ഉണ്ടായിട്ടല്ല, പക്ഷേ അത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജർമ്മനിന്ന് ആൾക്കാരെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടാണ് ചെയ്തത്. റോക്ക് ക്ലൈംബേഴ്സിനെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടാണ് ഈ ഗ്രില്ലെല്ലാം ഫിറ്റ് ചെയ്തത്. സായിപ്പന്മാർക്ക് കാണുന്ന ആ ഗ്രില്ലുകൾ മലകളുടെ ഓരത്ത് നിന്നത് കാണാൻ പറ്റും. നോക്കി, അത് സേഫ്റ്റി ഗ്രിൽ എന്ന് പറയും. ഇത്രയും വലിയൊരു മലേനെ അവർ ചെത്തി അതിനെന്താണ്ട് ഒരു റോഡുണ്ടാക്കി. അത്ഭുതം തന്നെ, മഹാ അത്ഭുതം. ഇതൊക്കെ എത്ര നാള് പഴക്കമുണ്ടാവും? ഇത് 1986 അവർ ഇതിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എടുത്തത്.
92, 93 ആകുമ്പോഴേക്കും ഭൂരിപക്ഷം കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവർ തീർന്നായിരുന്നു. 98, 99 അവർ ഇനോഗ്രേഷനും കഴിഞ്ഞു, അവർ പൂർത്തിയാക്കി. അതുകൊണ്ടൊരു 6 കൊല്ലം എടുത്തു ഈ മലകൾ മാത്രം മുറിച്ചെടുത്ത് ഈ റോഡുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി. പക്ഷേ ഈ ഒരു റോഡ് വന്നതോടുകൂടി അല്ലംറാത്ത് നിന്ന് കാണുന്ന വേറൊരു ഗ്രാമപ്രദേശവും മസ്കറ്റായിട്ടുള്ളൊരു ബന്ധനമുണ്ടല്ലോ, അത് വലിയൊരു നേട്ടമായിരുന്നു. ഇല്ലെങ്കിൽ അപ്പോൾ ആകെപ്പാടുണ്ടായിരുന്നത് അല്ലംറിയ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥലം, അവിടെ നിന്ന് റൗണ്ട് ബോട്ട് എടുത്ത് അല്ലംറാത്തിലേക്ക് പോകാം. അതായിരുന്നു പണ്ടുണ്ടായിരുന്ന റോഡും. കുതിരയുടെ റോഡ് തന്നെയായിരുന്നു പണ്ട്. പിന്നെ തറക്കിട്ട് നല്ല റോഡാക്കി മാറ്റി. പക്ഷേ ഈ റോഡ് വന്നതോടുകൂടി കണക്ടിവിറ്റി വളരെ വളരെ എളുപ്പത്തിലായി മാറി. രാത്രി ഈ മലയുടെ മുകളിൽ നിന്ന് മസ്കറ്റ് കാണാൻ എന്തൊരു ഭംഗി നൽകും. അത് കണ്ട് ആസ്വദിക്കേണ്ടത് തന്നെയാണ്. നമ്മൾ ഒരിക്കൽ രാത്രി വന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ഒരു ഫോട്ടോ എല്ലാം എടുത്ത് അത് ഈ വീഡിയോൻ്റെ കൂട്ടത്തിലിടാം. അടുത്തൊരു സീന് കാണുന്ന വേണ്ടി നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യുന്ന വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ളത് ബെൽ ബട്ടൺ ഉണ്ടല്ലോ, അതൊന്ന് നിൽക്കാം. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇടുന്ന ഈ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ. യെസ്, ഇതൊരു കാഴ്ച നോക്കൂ. ഇതാണ് അല്ലംറാത്ത്. ഈ കാണുന്ന ഈ വെള്ള ഒരു ഡോട്ട്സ് ഉണ്ടല്ലോ, അതെല്ലാം ഓരോ വില്ലകളും ഓരോ വീടുകളാണ്. പണ്ട് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു മസ്കറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. മസ്കറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു പണ്ട്. ഈ പാറകളുടെ ഇടയിൽ കൂടെ കാണുന്ന ഈ ഒരു നഗരമുണ്ട്, ചെറിയൊരു നഗരം. ഇതാണ് അല്ലംറാത്ത്. പണ്ട് മസ്കറ്റ് ഇതായിരുന്നു, ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. 60കളിൽ 1960കൾ 50കൾ 79 വരയ്ക്കും ഇതേപോലത്തെ തന്നെ ആയിരുന്നു. എയർപോർട്ട് അവിടെ നിന്ന് മാറി സീബിലേക്ക് വരുന്നവരേക്കും 70കളിലാണ് ഈ സീബ് വന്നിട്ടുള്ളത്. നമ്മുടെ ഈ റോഡ് കണ്ടില്ലേ, ഈ റോഡിന് നമ്മുടെ ഈ താഴെ ഇറങ്ങുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് റോഡ് അവിടെ കണ്ടില്ലേ, ആ റോഡിന് പറയുക ബൈപ്പാസ് റോഡ് എന്നിട്ടാണ്. അഥവാ ബ്രേക്ക് ഡൗണും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവണമെന്നുണ്ടല്ലോ, ആ റോഡൊക്കെ കയറി പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഗ്രാവൽ റോഡ് ഉള്ളിൽ കയറും, വണ്ടി താനേ നിൽക്കും. നല്ലൊരു തോട്ട് പ്രോസസ്സാണ് അതിനെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. പെട്ടെന്ന് വണ്ടിയെല്ലാം താഴേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോഴേ ബ്രേക്ക് പോവും. നമ്മുടെ കൺട്രോൾ തെറ്റുമ്പോൾ നേരെ ഇടിഞ്ഞ് താഴെ വീഴുന്നുണ്ടല്ലോ. അങ്ങനെ ആലോചിച്ചുണ്ടാക്കിയത്. ഈ ഇങ്ങനത്തെ സംഭവം ജബൽ അക്തറിലും കാണാം. ജബൽ സംസിൽ ഞാൻ കണ്ടില്ല, പക്ഷെ ജബൽ അക്തറിലുണ്ട്. അതൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നതൊക്കെ നല്ലതാണ്. എന്തോരം ജീവനുകൾ ഇങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടുന്ന അറിയും. ഇത് കാണാൻ പറ്റും. ഈ ഓരോ റോക്കും പച്ച കണ്ട, ഇത് കോപ്പർ റിച്ച് ആണ് ഇതിൻ്റെ റോക്സ്. മിനറൽസ് നിറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ഈ നിറയെ റോക്കുകൾ. ഇത് വിറ്റ് കാശുണ്ടാക്കി തന്നെ മതി, പെട്രോളൊന്നും വിൽക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. അതാണ് പറഞ്ഞത്. ഒമാൻ നാച്ചുറൽ റിച്ച് കൺട്രിയാണ്. എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാത്ത ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ഈ രാജ്യത്തുണ്ട്. ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം, ഈ നഗരത്തിൽ കൂടെ വണ്ടിയൊക്കെ ഓടിക്കുമ്പോൾ വണ്ടികൾ നല്ലോണം വൃത്തിയായിട്ടുണ്ടാവണം. അത് ഇവിടുത്തെ രാജ്യത്താരെല്ലാവർക്കും ഒരു നിർബന്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. പൊടി പിടിച്ച് കിടന്നാലും ഉപയോഗിക്കാതെ കിടന്നാലും വണ്ടി റോട്ടിലിറക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കാം, നല്ല ഭംഗിയിൽ കുട്ടപ്പനാക്കി ഇറക്കാം. നമ്മൾ വീട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ ഇറങ്ങുമ്പോൾ കുളിക്കൂലേ, അല്ലേ? കുളിക്കുന്നു വിചാരിക്കുന്നു, എല്ലാവരും കുളിക്കും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ പുറത്തിറങ്ങാം. അപ്പോൾ ദേഹശുദ്ധി ഉണ്ടാവും, നമുക്കൊരു ഉന്മേഷം തോന്നും.
അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഈ വണ്ടികൾക്ക്. അതിന് ജീവനില്ല എന്നൊന്നും പറയരുത്. ആ ജീവനുള്ള കാരണമുള്ള വണ്ടി ഓടുന്നത്. അപ്പം എന്നോട് ഇങ്ങോട്ട് ചോദിക്കും, എന്തൊരു മണ്ടനായ മനുഷ്യനാണ്, എനിക്കുള്ള എഞ്ചിനൊക്കെ ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു. എല്ലാത്തിനും ജീവനുണ്ട് സഹോദര. മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ നമ്മൾ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും നോക്കുമ്പോഴേ അതിലൊരു പ്രോട്ടോൺസും ന്യൂട്രോൺസും കിടന്ന് കളിക്കുന്നുണ്ട്. അത് എലിമെൻ്റ് ആയാലും മെറ്റൽസ് ആയാലും മിനറൽസ് ആയാലും ലിവിങ് ബീങ് ആയാലും നോൺ ലിവിങ് ബീങ് ആയാലും എല്ലാത്തിലും ഇത് കിടന്ന് കളിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാത്തിലും അതൊരു ജീവനുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ആ ഒരു കോൺഷ്യസ്നെസ് ആൻഡ് അവെയർനെസ് എല്ലാത്തിലും ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനൊരു ഉന്മേഷം തോന്നും, നമുക്കൊരു സ്ഫൂർത്തിണ്ടാവും, പിന്നെ കാണാൻ നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടാവുമല്ലോ, അങ്ങനെ വിചാരിച്ചു. റൗണ്ട് അബൌട്ട് നാലുകുടി റോഡ്, അതിന് റൗണ്ട് അബൌട്ട്. ഇതാണ് നമ്മുടെ അല്ലംറാത്ത്. ഇവിടുത്തെ വീടുകൾക്കെല്ലാം മോഡേണൈസ്ഡ് ഫീലെല്ലാം ഇപ്പോൾ കിട്ടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. പണ്ടൊന്നും ഈ വീടുകൾക്കൊന്നും അത്ര വലിയ മോഡേണൈസേഷൻ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എല്ലാം ഹോസ്പിറ്റൽസും സ്കൂൾസും എല്ലാം വന്നു ചേർന്നു. നമ്മൾ നേരെ കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത് ബ്രിഡ്ജ്. അവിടെ നിന്ന് ലെഫ്റ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ TV സ്റ്റേഷനും റേഡിയോ സ്റ്റേഷൻ. നമ്മുടെ സാരഥി ഷാജഹാനാണ്, സ്പേസ് മൈൻഡിൻ്റെ ക്രിയേറ്ററാണ്, ഓണറാണ്. അതന്നെ. നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താൽ ബെല്ലൊക്കെ കൊടുത്താൽ നല്ല നല്ല വീഡിയോകൾ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്രോത്സാഹനം നമുക്കുണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ ഷാജഹാൻ? അതൊരു പ്രേരണയാണ്. കുറേ ലൈക്കും കമൻറ്റുകളും തരുവാണെങ്കിൽ അതൊക്കെ നമുക്കൊരു മനസ്സിനുള്ളൊരു ഉത്സാഹനമായിട്ട് നമുക്ക് കരുത്തും. ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ താഴത്തെ ബട്ടൺ നോക്കൂ, അവിടെ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണും പിന്നെ ആ ബെൽ ഐക്കൺ ഉണ്ട്, അതിന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇട്ടപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടും. ചെയ്തോളൂ. 1 2 3 യെസ്, യു ഡിഡ് ഇറ്റ്. അതാണ് പ്രേക്ഷകർക്കുള്ള ആ പ്രേരണ. നമ്മൾ ബ്ലോഗിങ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ബ്ലോഗേഴ്സിന് എല്ലാവർക്കും ഒരു ഉത്സാഹനം കിട്ടുന്നത് ഇങ്ങനെ വ്യൂവേഴ്സ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ്. അത് സന്തോഷമാണല്ലോ. ഒത്തിരി 1.5 മണിക്കൂറിൻ്റെ യാത്ര ഉണ്ട്. അടുത്ത ഒരു ജംഗ്ഷൻ എത്തുമ്പോൾ വീണ്ടും ഞാൻ ലൈവിൽ വരാം, ഒരു ഇടവേള ശേഷം. ഈ മലകളെ കുറിച്ച് പറയാൻ എന്താണ് താങ്കൾക്കുള്ളത്? ഈ മലകളുടെ പ്രത്യേകത ഈ വോൾക്കനെ കൊണ്ടുണ്ടായ തന്നെ പോലും ഈ മലകളെല്ലാതും കടലിൻ്റെ അടിയിലുണ്ടായിരുന്നു. അവിടെ നിന്ന് ഒത്തിരി സെഡിമെൻറ്റ്സ് ഒരു ലെയറിനെ ഒളിങ്ങി ഒരു ലെയർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ഈ കോപ്പർ കണ്ടന്റ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഒത്തിരി മിനറൽസ് റിച്ച് ആണ് ഇവിടുത്തെ എല്ലാ മലകളും. ഓരോ ലെയർ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നാം, നമുക്കത് കാണാൻ പറ്റും. പച്ച ലെയർ ഉണ്ടാവും, ഒരു പിങ്ക് ലെയർ ഉണ്ടാവും, ബ്ലാക്ക് ലെയർ. അതെല്ലാം മിനറൽസാണ്, റിച്ച് മിനറൽസാണ്. നമുക്ക് ആ മലകൾ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ, എത്ര ഭംഗിയായിട്ട് കാണുന്ന, തൊട്ടടുത്ത പോലെ തോന്നണില്ലേ? അത് ഏകദേശം ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു 25-30 കിലോമീറ്റർ ദൂരമുള്ള. ഇത്രയും ക്ലാരിറ്റിയിൽ കാണാൻ പറ്റണമെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം ഇവിടെ ഈ പൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവമൊന്നും ഇല്ല.
പൊല്യൂഷൻ ആക്കാനായിട്ടും ആരും ഇല്ല. അതാണ് നേച്ചറായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തത് നമുക്ക് ഒമാനിലേക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അതൊരു പ്രത്യേക ഭംഗി തന്നെ ഈ മലകളെ കുറിച്ച് ഇവിടെ പറയുന്നത് ജബൽസ്. ഇവിടെ ജബൽ അക്തർ ആൻഡ് ജബൽ ഷംസ് 2 വലിയ മലകളുണ്ട്. ടൂറിസ്റ്റ് സ്പോട്ടുകളാണ്. ടൂറിസ്റ്റ് സ്പോട്ടിലല്ലാത്ത ഒത്തിരി മലകളും ഓൾമോസ്റ്റ് ആ റേഞ്ചിൽ തന്നെ വന്നെത്തും. പക്ഷേ എല്ലാ സ്ഥലത്തും റോഡ് അപ്രോച്ച് ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല. പക്ഷെ ഹൈക്കിങ്ങും ട്രക്കിങ്ങും എല്ലാം ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പറ്റും. അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ നമ്മൾ ഇറക്കുന്നുണ്ട്, ജബൽ അക്തറും ജബൽ ഷംസിനെ കുറിച്ചും. ആ വീഡിയോയിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മളത് സ്പേസ് മൈൻഡിൽ കൂടെ വിശദീകരിക്കുകയായിരിക്കും. അടുത്തൊരു കമന്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഒരു ലൈക്ക് ബട്ടണും അമർത്തു. പിന്നെ തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ളൊരു ബെല്ലൈക്കൺ ഉണ്ട്, അതൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. റെഡി സ്റ്റഡി 1 2 3 യെസ് ലൈക്ക്. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. പ്രേക്ഷകർ നമുക്ക് തരുന്ന ഈ സപ്പോർട്ട് വളരെ വലിയ സപ്പോർട്ടാണ്. പോണ റോട്ടിൽ കൂടെ തന്നെയാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ സൂറിലേക്കും പോകുന്നത്. വാദി തിവി, വാദി ഷിയാബ്, ഈ എല്ലാ വാദികളും, വാദി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മല ഒഴുക്കിന്ന് വരുന്ന വെള്ളത്തിൻ്റെ വെള്ളച്ചാട്ടം, വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒഴുക്ക്. നമ്മുടെ ആ ബോർഡ് കണ്ടോ, സൂറിലേക്ക് ഇതേ റോട്ടിൽ തന്നെയാണ് റിയാദിലേക്ക്. സൂറിൽ ടേർട്ടിൽ ബീച്ച് എന്നുള്ള സംഭവമൊക്കെ. അടുത്ത ഒരു ജംഗ്ഷനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഡീവിയേഷൻ എടുക്കും. പ്ലാനിൽ നേരെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ സൂറത്തും. ഡീസാൻലേഷൻ പ്ലാനിൽ നമുക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമോ? അവിടെ പെർമിഷൻ നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടി വരും. പക്ഷേ ഉള്ളിൽ പോയി ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് അവർക്കത്ര താല്പര്യപ്പെടില്ല. മസ്കറ്റിലേക്ക് ഇപ്പോൾ വരുന്ന വെള്ളത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഇതും വരുന്നത് സൂറിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ്. ഈ കുറിയ ഡീസാൻലേഷൻ പ്ലാനിൽ തന്നെയാണ്. ടൂറിസ്റ്റ് പ്രദേശമാണ്. അതൊരു ഗ്രാമമാണ്. നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് ഉണ്ട്. അവിടുത്തെ എക്കണോമി റണ്ണാവുന്നത് ഫിഷിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. നല്ലൊരു ഗ്രാമപ്രദേശമാണ്. ഒത്തിരി നല്ല നല്ല ബീച്ചുകളും അവിടെ നമുക്ക് കാണാം. കുറച്ച് ചെറിയ ഫോഗ് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ടെമ്പറേച്ചർ 36 ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. 36 ഉണ്ട്. സൂര്യനെ കാണാനില്ല. വലിയ വലിയ ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈൻസ്, അതിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷനൊക്കെ വളരെ ചലഞ്ചിങ് ആയിരിക്കും. അവിടെ വരെ എത്തിപ്പെടാനും അവിടെ ചെയ്യുന്ന കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്കേഴ്സിനും നമ്മൾ അഭിനന്ദിക്കണം. ഏതൊരു റിമോട്ടസ്റ്റ് പ്ലേസിൽ പോയാലും നമുക്ക് ഇലക്ട്രിസിറ്റിയും റോഡും എത്തിക്കണം. ഇവിടുത്തെ രാജാവായിരുന്ന ലേറ്റ് സുൽത്താൻ ബിൻ ഖാബൂസ് ബിൻ സായിദ്
അവരുടെ വിഷനായിരുന്നു, നിങ്ങൾ എവിടെ ഉണ്ടോ അവിടെ ഉണ്ടായാൽ മതി, എല്ലാ ജനങ്ങളും സിറ്റിയിലേക്ക് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല, സിറ്റി നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വന്നെത്തും. അതായിരുന്നു ആ വിഷൻ. അപ്പോൾ എല്ലാ ഗ്രാമങ്ങൾക്കും റോഡും വെള്ളം, സ്കൂള്, ഹോസ്പിറ്റൽ, ലൈറ്റ് എല്ലാം വന്ന് അവിടെ എത്തും. അതിന് വേണ്ട ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറും കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ സിറ്റിയിലുള്ള ആൾക്കാർ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കും. അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോഴും ഒത്തിരി ചെറിയ ചെറിയ ഗ്രാമപ്രദേശം ഇപ്പോഴും നിലനിന്ന് പോകുന്നത് ഈ ഒരു വിഷൻ്റെ അടിസ്ഥാനമായിട്ടാണ്. അത് വലിയൊരു വിഷൻ തന്നെയാണ്. നല്ല അവിടെ കാണാൻ ആണോ അങ്ങനെ ഇൻസ്പെക്ഷനൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു പോവുകയാണ്. തിരിച്ചു പോകുന്ന വീഡിയോ കുറച്ച് കാണിക്കാം. ഓൾറെഡി സമയം അധികമായിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക.